हमेशा तुहाडे मनां विच वसदी रहे। असीं एक टॉपिक शुरू किया सी, मत्ती 7:7, मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, ढूंढो तो तुहानूं लभेगा, खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। मत्ती 7:7, मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, ढूंढो तो तुहानूं लभेगा, खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। असीं ये टॉपिक शुरू किया सी और इस तो विच असीं इहनूं 3 पार्ट विच लिया सी। पहला मंगो तुहानूं दिता जाएगा, जो कि मैं पिछली वीडियो विच बना चुका है। इसनूं जानने वास्ते तुसीं पिछली वीडियो वेख सकदे जी। और अज असीं देखांगे कि ढूंढो तो तुहानूं लभेगा, और इस तो बाद तीसरा पार्ट होवेगा जो खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। अज असीं इहदे विच सिखांगे कि ढूंढो तो तुहानूं लभेगा, पर असीं देखांगे कि ढूंढना की है, लभना की है। उसनूं जानने वास्ते असीं वेखांगे मत्ती 6 अध्याय ओहदा 31। सो तुसीं चिंता करके यह ना कहो भई की खावांगे या की पीवांगे या की पहनांगे। पराइयां कौमां दे लोग तां इन्हां सबना वस्तां नूं भालदे हन। क्यों जो तुहाडा स्वर्गीय पिता जानदा है जो तुहानूं इन्हां सबना वस्तां दी लोड़ है। आयत 33, पर तुसीं पहलां उहदे राज अते उहदे धर्म नूं भालो तां तुहानूं इह सारीआं वस्तां भी दित्तियां जाणगीआं। बाइबल बयान करती है, तुसीं चिंता करके ये ना कहो भाई की खावांगे, की पीवांगे या की पहनांगे। परमेश्वर दा वचन एक विश्वासियां नूं संसार तो अलग होकर सोचण दे बारे कहंदी है। परमेश्वर दा वचन विश्वासियां नूं संसार तो अलग होकर सोचण दे बारे दसदी है कि असीं वो काम जो संसार करता है उस तरीके नाल ही चलना नहीं है। असीं बाइबल के अनुसार चलना है। और बाइबल सानूं की सिखाउंदी है कि तुसीं चिंता ना करो कि की खावांगे, की पीवांगे या की पहनांगे। परमेश्वर दा कहण वचन दे कहण दा मतलब है कि ये सारियां संसारिक चीज़ां है, अपना मन इन्हां चीज़ां नूं लभण विच ना लाओ, अपना समा इन्हां सारियां चीज़ां नूं लभण विच ना लाओ। पराइयां कौमां दे लोग तां इन्हां सबना वस्तां नूं भालदे हन। बाइबल कहंदी कि जो पराइयां कौमां दे लोग है वो सारियां इन्हां नूं वस्तां नूं भालदे हन, इन्हां वस्तां नूं भालदे हन भी की खाना है, की पीना है, की पहनना है। मतलब सब लोग जो प्रभु दे वचनां नूं नहीं जानदे, जो विश्वासी नहीं है, वो लोग की करदे हैं कि संसारिक वस्तुआं दे पिछे लगे है, पैसे कमाउण दी होड़ विच लगे है। अपना घर बार वधिया मकान हो जाए, सब कुछ वधिया हो जाए, साडी जिंदगी कोई तकलीफ ना आवे, सानूं चंगा कपड़ा खाण नूं मिले, कपड़ा पाउण नूं मिले, चंगी रोटी खाण नूं मिले। सिर्फ वो इस अपनी जिंदगी विच सिर्फ इस दौड़ विच लगा रहिंदा कि मैं अपनी जिंदगी नूं बेहतर तो बेहतर बनाई जावां। पर आत्मिक जीवन दे विच, आत्मिक जीवन दे बारे उहदी जिंदगी च कोई भी ख्याल नहीं है। इसे करके बाइबल बयान करती कि पराइयां कौमां दे लोग इन्हां सबना वस्तां नूं भालदे हन। क्यों जो तुहाडा स्वर्गीय पिता जानदा है जो तुहानूं इन्हां सबना वस्तां दी लोड़ है। देखो बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता जिन्हें सानूं इस धरती ते भेजिया है, वो साडियां लोड़ां नूं जानदा है, वो साडियां तकलीफां नूं जानदा है, वो जानदा है सानूं किहड़ी चीज़ दी लोड़ है। अगे बाइबल की कहती है, पर तुसीं पहलां उहदे राज अते उहदे धर्म नूं भालो। परमेश्वर दा वचन की कहता है, पर तुसीं पहलां उहदे राज अते उहदे धर्म नूं भालो तां तुहानूं इह सारियां वस्तां भी दित्तियां जाणगीआं। बाइबल दा वचन की है, सानूं असीं पहलों की करना है, परमेश्वर दी राज दी खोज करनी है, परमेश्वर दी राज दी भाल करनी है। असीं स्वर्गीय आत्मिक गल्लां वल ध्यान लाउणा है, असीं आत्मिक जीवन नूं लोचना है, आत्मिक जीवन नूं भालना है कि असीं अपनी आत्मिक उन्नति किदां कर सकदे हां। असीं स्वर्गीय जीवन वास्ते जीना है, असीं उस आस विच जीना है कि जो सानूं प्रभु यीशु मसीह ने दित्ती है, कि जो असीं स्वर्ग विच जाना है। और इत्थे लिखिया है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੂੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਜਨ ਉਹਦਾ 37 ਦਾ 25। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ? ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਡਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ
ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਰੋਮੀਆਂ 2:7। ਰੋਮੀਆਂ 2:7 ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਆਦਰ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਮੋਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ
देना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि उन्हें फटकारो ना, आशीष दियो कि परमेश्वर तेरा भला करे। और भला भालो ना कि बुरा, कदी भी किसी का बुरा ना सोचो। बाइबल सानू सिखाउंदी है कि कदी भी असीं किसी का बुरा ना सोचो, हमेशा भला भालो। जिथे तुसीं भला कर सकते हो उसे तुसीं भला करन दी कोशिश करो। अगर तुसीं भला नहीं कर सकते कदी किसी का बुरा भी सोचो ना, तो ना ही किसी का बुरा करो। पर बाइबल बयान करती है कि जो इंसान भला करना जानता है, जो इंसान भला करना जानता है, अगर वो भला नहीं करता तो ये उसदे वास्ते पाप है। जो इंसान भला करना जानता है पर वो भला नहीं करता तो ये उसदे वास्ते पाप है। सो हो सके जिथे असी सानू लगता है कि असी इथे उस किसी का भला कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल च कि मैं उसका भला कर सकदा, ये मेरी इन्नी मेरी कैपेसिटी है कि मैं किसी का भला कर सकदा है, उत्थे तुहानू भला करना चाहिए है। तां तुसी जिउंदे रहो। बाइबल बयान करदी कि असी अगर भला करते हैं तो जीवन जो सदीपक जीवन है उहदे विच साडा मिलन दा वादा है। हालेलुया। अगे एक अध्याय होर असीं पढ़ांगे, सफनियां 2:3। सफनियां 2 अध्याय 3 आयत। तुसीं यहोवा नूं भालो, ते फिर उन्हें कहा कि तुसीं यहोवा नूं भालो। सानू कोशिश करनी चाहिए है परमेश्वर के कामां नूं सोचण द्वारा, परमेश्वर के कामां नूं वेखना पैना है कि परमेश्वर ने किद्दां सारी सृष्टि रची है, किद्दां आकाश मंडल बनाया, किद्दां सारी सृष्टि बनाई है, किद्दां सूरज चंद सितारे हर एक चीज अपनी अपनी जगह ते कार्य किद्दां कर रहे, किद्दां धरती हवा विच घूमदी है, ना इहदियां कोई सपोर्ट है, ना कोई गल ना कोई बात, पर फिर भी परमेश्वर ने किद्दां एक तरीके नाल सारी सृष्टि नूं कंट्रोल विच करके रखिया। असीं इस नूं कदी जानन दी कोशिश नहीं की और परमेश्वर नूं जानन दी कदी कोशिश नहीं की। बाइबल में कहते तुसीं यहोवा नूं भालो। हे धरती दे मस्कीनों, दीन लोग जो मन दे दीन है, जिन्हां ने ओहदे फरमानां नूं मन्निया, जिहड़े लोकां ने परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन्निया है, धर्म नूं पालो। फिर इत्थे आके धर्म नूं पालो, आत्मिकता नूं पालना, धार्मिकता नूं पालना, अपने जीवन नूं सही रस्ता देना है और मस्कीनी नूं पालना है, दीनता नूं पालना है, नम्रता नूं पालना है, अपने जीवन विच नम्र बनना है। बाइबल सानूं सिखाउंदी है कि नम्रता नूं पालना है, क्योंकि बाइबल बयान करदी है कि अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां हेठ नीवियां करो। सानूं नीवियां करन दी लोड़ है, परमेश्वर दे हत्थां विच नीवें होण दी लोड़ है, नम्र होण दी लोड़ है, तां कि वेले सिर सानूं उच्चियां करे। परमेश्वर ही सानूं वेले सिर उच्चियां करन वाला है। इस करके सानूं चाहिदा कि परमेश्वर दे अगे दीन बनो, नम्र बणीए और धर्म दे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ, धर्म ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ। सो अज दा वचन शॉर्ट विच जो यह सीखिया सी कि ढूंढना की है, क्योंकि बाइबल दी कहंदी कि ढूंढो तो तुहानू लभेगा, क्योंकि ढूंढण वाला लभ लैंदा है। पर इस वचन नू लोग की करते हैं कि वो संसारिक बन्ने लै जाते हैं कि बस संसार दी चीज़ां लभो तो परमेश्वर तुहानू दिंदा है, वो लभदियां सानू परमेश्वर सानू दिंदा है। पर असल विच ये आत्मिक वचन है, क्योंकि सब तो पहलों सानू लोड़ है परमेश्वर के राज की भाल करनी और धर्म नूं पालना, फिर ही असी ये सारियां वस्तुओं प्राप्त कर सकते हैं। पर हुंदा उल्टिया, असी धर्म नूं नहीं भालदे, असी परमेश्वर नूं नहीं भालदे, असी धर्म के कामां नूं नहीं भालदे, असी नम्रता नूं नहीं भालदे, सिर्फ और सिर्फ असी आप कोशिश करते हैं कि संसारिक वस्तुओं नूं आप ही इकट्ठा करिए, आपे लभण दी यतन करते हैं। असी वो चीज़ां लभदे जो साडे किसी काम आउणियां नहीं है। सो बाइबल सानू बयान करदे कि असी वो काम वो चीज़ भालनी है जो सानू आत्मिक जीवन विच वाधा कराउंदी है, जो सानू जिन्हें सानू सदीपक जीवन देना है। इस करके अज दा वचन इन्ना सी कि ढूंढो तुहानू लभेगा। इस तो बाद अगला पार्ट जो असी बनावांगे खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा, जो कि अगली वीडियो च बनावांगे। और मत्ती 7:7 जो
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ।